Establish the isomorphic of the following graphs. Here they have given two graphs. This is G1, another one graph is G2. We have to check whether these two graphs are isomorphic or not. For that, we have certain conditions, that is invariant conditions. Invariant conditions. Invariant conditions means the number of vertices in first graph should be equal to the number of vertices of second graph. That's one condition. Next, number of edges in first graph should be equal to number of edges in second graph. That's one condition. Next, number of degrees of the first graph should be equal to number of degrees of second graph. For example, here U1, U2, U1, U3, U5, E6 have degree 2. Already I explained what is a degree. U1, what is a degree? Incident edges 1, 2. So degree of U1 is 2. What is degree of U6? 2. Degree of U5? 2. So 4 vertices have degree 2. Like that here also we have to check. V1 degree 2, V4 degree 2, V2 degree 2, V6 degree 2. Here also 4 vertices have degree 2. So remaining vertices U4 degree 3, U2 degree 3, here like U5 degree 3 and U3 degree 3. So here 2 vertices have degree 3, here also 2 vertices have degree 3. These are called the invariant property. So it satisfies invariant property. So here we have to write. So the number of vertices of G1 and G2 are same. இது ஒரு condition. Next, அடுத்தது number of edges of G1 and G2 are same. Next, அடுத்தது என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்? அடுத்த செட். Here 3 vertices U1, U3, U5, U6. So 4 vertices have degree 2. 4 vertices have degree 2 in G1. Like that, இங்கே எப்படி இருக்குது? 4 vertices have degree 2. என்னெல்லாம் வருது? V1, V2, V4, V6. So 4 vertices have degree 2. 4 vertices have degree 2 in G2. அப்ப பாரு ரெண்டு சேம் ஆயிட்டு பாத்தியா? Suppose it failed to satisfy any one of the invariant condition, we have to write the conclusion given two graphs are not isomorphic. எழுதிரணும். சரிதா? சரி, அடுத்தது இது மட்டும் இல்ல, அடுத்தெல்லாம் செக் பண்ண போறோம். இன்னொன்னு இருக்குது. U4 and U2 have degree 3. 2 vertices have degree 3 in G1. Like that. இங்க எப்படி இருக்கு பாரு. V5 and V2. So 2 vertices have degree, இந்த நம்பர்ஸ்ல போடுவோம் அப்ப ஈஸியா இருக்கும். 2 vertices have degree 3 in G1. Like that, 2 vertices have degree 3 in G2 also. In G2. So it satisfies invariant conditions.
it satisfies invariant conditions. So it satisfies invariant condition. சரி, இன்வேரியேஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு உடனே these two are isomorphic னு சொல்ல முடியுமா? No, இதோட ஸ்டாப் இல்ல. It is not sufficient condition. It is a necessary but not sufficient. Next என்ன கொண்டு வரணும்னு பார்த்தாச்சுன்னா, உன்னோட புக்ல வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்கும், சர்க்கியூட் பார்த்து அதெல்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் நீ ஒன்றும் போகக்கூடாது, நம்ம மெத்தட்ஸுக்கு வந்துடணும். டிகிரி சீக்வன்ஸ் ஒன்று கால்குலேட் பண்ணணும், தெரியுதா? இதில் so it satisfies invariant conditions which is not enough. இதில் ஏதாவது ஒன்று ஃபெயில் ஆயிட்டுனா என்ன சொல்லிடலாம்? நாட் ஐசோமார்பிக் முடிச்சிடலாம். இதுல ஏதாவது ஒன்று ஃபெயில் ஆயிட்டுப்பா இந்த கண்டிஷன்ல, ஆனா என்ன பண்ணிடலாம்? நாட் ஐசோமார்பிக் போட்டு முடிச்சிடலாம். பட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சுன்னா இட் இஸ் நெசசரி நாட் சஃபிஷியன்ட் அடுத்ததும் இருக்குது. டிகிரி சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, அது நம்ம புக்ல எல்லாம் இருக்குது. நம்ம மெத்தட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் பாரு. டிகிரி சீக்வன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் கால்குலேட் டிகிரி சீக்வன்ஸ் டிகிரி சீக்வன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண போறோம். நல்லா பாரு, பாரு டிகிரி சீக்வன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம். டேய் U1 ஓட டிகிரி சீக்வன்ஸ் என்னலாம் பார்த்தாச்சுன்னா, இதோட அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும். இதுல U1 ஓட அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ் யாரெல்லாம் வருவா? U4, அடுத்து யார் வருவா? U2. ஓகே, these are all the adjacent vertices for யாரோட adjacent vertices? U1. so U4 ஓட டிகிரி என்னது? எத்தனை இருக்குது? 1 2 3 கமா U2 ஓட டிகிரி எத்தனை இருக்குது? 1 2 3. so this is a degree sequence for U1. நீ U1 ஓட டிகிரி எடுக்க கூடாது, அதோட adjacent vertices இருக்கார்ல, அதாவது அவரோட நெய்பர்ஸ், அவங்களோட டிகிரி எப்படி இருக்கு அதை தான் எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்கு பிறகு தான் என்னது? டிகிரி சீக்வன்ஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது U2 ஓட டிகிரி சீக்வன்ஸ். நல்லா பாரு, U2 ஓட அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ் யாரெல்லாம் வருவா? U1 U6 ஸ்டில் பண்ணிக்க. சரி, சோ U2 ஓட டிகிரி சீக்வன்ஸ், U1 ல அட்ஜசன்ட் வெர்டிசஸ், U6 adjacent vertices, next யார் இருக்கா? U3 adjacent vertices. so இவங்களோட டிகிரி யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பாரு. U1 ஓட டிகிரி 2. நீ கேட்கலாம், சார் ஆர்லாம் மாறி வரலாமா? நோ ப்ராப்ளம், அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீ இதை எடுத்துட்டேன்னா என்ன ஆகும்? இதுதான் வரும். இதை எடுத்தா சில நேரத்தில் 3 வரும். ஸோ ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆகலாம். 3 இங்க வரக்கூடிய இடத்துல என்ன செய்யலாம்? ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரலாம், நோ ப்ராப்ளம். சரிதா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இதோட அடுத்த adjacent vertices யார் இருக்கா? U6. so U6 ஓட டிகிரி யார் வரா? 2. next U3 ஓட டிகிரி 2. என்ன யாரு? டிகிரி சீக்வன்ஸ். next கனெக்ட் பண்ணி எழுதணும்ல, இங்க எல்லாமே U1 U2 ன்னு வருவோம், இங்க எல்லாமே V1 V2 ன்னு கொண்டு வருவோம். தெரியுதா? அப்ப இங்க வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து U3 டிகிரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் U3 என்ன இருக்குது? சோ இதோட adjacent vertices நவுன் இருக்குது. சோ adjacent vertices ஓட டிகிரி என்ன வருது? 3. இங்க என்ன வருது? 3. சோ 3,3. next U4 டிகிரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் U4 U3 முடியல. next U4 தான் இருக்கு. adjacent vertices U5 U1 and U3. சோ இதோட டிகிரிஸ் 2 2 U5. what is the degree sequence? U5 இதோட adjacent vertices U4 U6. so 3,2. next U6 degree 6 இதோட adjacent vertices 2 3 இது ஒரு லைன் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் எல்லாமே இது எந்த கிராஃப்ல இருந்து எடுத்து வந்திருக்கோம்? G1. நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்தது என்ன செய்யணும்? G2. இதே மாதிரி வா. V1 டிகிரி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் V1 பாரு, adjacent vertices V2 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் யார் இருக்கா? V5. so 2,3
இதை 2,3 போட்டு விடலாம், 3,2 என்ன செய்யலாம் போட்டு விடலாம். அதுல வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ 2,3 2,3. நெக்ஸ்ட் V2 ஓட டிகிரி சீக்வன்ஸ் இது வந்து adjacent vertices 1 or V5 and V2 ரெண்டுமே என்னது adjacent vertices. ஸோ இதோட டிகிரி 2, இதோட டிகிரி என்னது சாரி எங்க வந்துட்டோம் V2 க்கு வந்துட்டோம் தானே. அப்போ V1 and V3 தான் adjacent vertices. ஸோ 2,3 இல்லைன்னா 3,2 எதுனாலும் எழுதிடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதை 2,3 போட்டாலும் ஒண்ணுதான், 3,2 சாரி 2,3 both are same. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் V3 இதோட டிகிரி சீக்வன்ஸ் V2 adjacent vertices, V4 adjacent vertices, 2,2 நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். இதுல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா மேட்ரிக்ஸ் வந்து தப்பா ஃபார்ம் ஆயிரும், சரிதா? சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்தது V4 இதோட adjacent vertices நான் ஒன்னு இருக்குது, நான் ஒன்னு இருக்குது 3,3 நெக்ஸ்ட் அடுத்தது V5 பாரு V5 இது நான் மிஸ்டேக் பண்ணா நீங்க சொல்லி வரணும், தெரியுதா? adjacent vertices V6 V4 V1. so இது 2 V6 எப்படி வருது? இதோட adjacent V5 V3 3,3 listen carefully. இப்போ இந்த மேப்பிங் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? மேப்பிங். இத மேப்பிங் மிஸ்டேக் ஆகி போச்சு அப்படின்னா நாட் ஐசோமார்பிக் வந்துரும், சரிதா? நெக்ஸ்ட் மேப்பிங் எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்? the function from vertex set of G1 to vertex set of G2. கரெக்ட்டா? இப்படி G1 ஃப்ரெண்ட்ல கொண்டு வந்துடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. வீங்கிறது என்ன மீனிங்? vertex set of G1, இது என்னது vertex set of G2. இதை வச்சு தான் நம்ம டிகிரி சீக்வன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம மேப்பிங் பண்றோம். என்னாச்சு? ஒன்றும் இல்லைல்ல. உன் புக்ல வந்து டிகிரி சீக்வன்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்க மாட்டாங்க, வேற மாதிரி இருக்கும், பார்த்தா தெரியும். ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். நீ எல்லா ப்ராப்ளமும் இதே மாதிரி கொண்டு வந்துடலாம், தெரியுதா? சரி ஓகே. இப்போ எப்படி மேப்பிங் பண்றதுன்னு பாரு. f of u1 equal to இது எது கூட போய் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பாரு, நல்லா பாரு. f of u1 equal to 3,3 v1 set சாரி G2 கிராஃப்ல 3,3 டிகிரி சீக்வன்ஸ் எங்க இருக்கு? இது 3,3, இங்க 3,3 எங்க இருக்காரு? V4ல இருக்காரு, V6ல இருக்காரு. நீ என்ன பண்ணிடலாம்? இந்த ரெண்டுல நீங்க என்ன செஞ்சிடலாம்? எதையும் சூஸ் பண்ணிடலாம். சோ V4 or V6 இத பிராக்கெட்ல போடு. ஏன்னா உனக்கு வந்து ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கணும்ல, அதுக்காக இதை எழுதுறேன், சரிதா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் f of U2 வந்து எங்க மேப்பிங் ஆகும் நல்லா பாரு. U2 2,2 இங்க அப்படி யார் இருக்கா? V5 நெக்ஸ்ட் f of U3 equal to U3 என்னது? 3,3 இங்க ரெண்டு இடத்துல சரி. ஏற்கனவே ஆல்ரெடி நம்ம போட்டோம், யார போட்டோம்? V4 போட்டோம். அப்ப போடாத ஆள் யாரு? ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். V6 or V4. பட் எதை நாம சூஸ் பண்ணணும்? V6. ஏன்னா ஆல்ரெடி V4 என்ன பண்ணிட்டோம்? ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், சரிதா? இப்படிலாம் ஒரு 6 மார்க் ப்ராப்ளம் எவனுமே தரமாட்டாங்க. உனக்கு தந்திருக்காங்க, அழகா அப்படி பார்த்து ஒரு ஐடியா ஒன்றும் கிடையாது, சும்மா அப்படி போட்டு விடணும், அவ்வளவுதான். புக்ல வேற மாதிரி இருக்கு, சர்க்கியூட்ஸ் அப்படி இப்படிலாம் இருக்கும், சரிதா? சர்க்கியூட் பார்த்து இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம வந்து எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே கொண்டு போயிட்டோம், சரிதா? சரி f of U4 equal to 4 டிகிரி சீக்வன்ஸ் 2,2 இங்க வந்துரும் V5 f of U5 equal to 3,2 எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும். என்ன இருக்குது சார்? அப்ப அந்த இடத்துல 2,3 இருந்தா என்ன செய்யறது? அதை என்ன பண்ணிடலாம்? நம்ம மேப் பண்ணிடலாம், இன்டர்செக்ட் பண்ணிடலாம் சொன்னோம்ல. சோ இத வந்து V2 க்கு மேப் பண்ணிடலாம். V2 அடுத்தது f of U6 equal to U6 2,3 வேற எங்க வருது? என்ன இருக்குதுல்ல? V1. இப்போ சில ப்ராப்ளத்துல ஏதாவது ஒண்ணு மேப் ஆகாது, உடனே நம்ம எப்படி எழுதணும்? நாட்
ஐசோமார்பிக். இன்வேரியன்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். அடுத்தது டிகிரி சீக்வன்ஸ்ல மேப் ஆகணும். இப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னது? ஐசோமார்பிக். அதர்வைஸ் நாட் ஐசோமார்பிக். இதோடு ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது என்பதான் அட்ஜசன்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். அது ரொம்ப சிம்பிள் தான். நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன செய்வோம்? அட்ஜசன்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்ன செய்வோம்? ஃபார்ம் பண்ணுவோம். சரி, இங்க நம்மளுக்கு வந்து இதை அழகா ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு நீட்டா என்ன செய்யணும்? ஷோ காட்டணும். தெரியுதா? இப்படி இப்போ அட்ஜசன்ட் மேட்ரிசஸ் ஃபார்ம் பண்றோம். நல்லா பாத்துக்க. அட்ஜசன்ட் மேட்ரிசஸ் ஃபார் G1. A represent adjacent matrices, G1 represent graph G1 ல இருந்து adjacent matrix. எப்படி கொண்டு வரோம்னு பாத்துக்க. U1 U2 U3 இங்க இடம் இல்லையோ பாப்போம். இல்லாட்டா ஒண்ணு பண்ணுவோம். இது வரைக்கும் நீங்க எழுதிடுங்க. நம்ம அடுத்தல நம்ம என்ன செய்வோம்? இதை ரப் பண்ணிட்டு adjacent matrix வருவோம். சரி, ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன். V3 ஓட டிகிரிஸ் ஆஃப் சீக்வென்ஸ் 2,2,2 because V3 ஓட adjacent vertices V2 இருக்குது, V6 இருக்குது, நெக்ஸ்ட் என்னது? V4 இருக்குது. அப்படின்னா கரெக்ட் தானே? இதோட டிகிரி 2 2 2. அத ஒரு சின்ன கரெக்ஷன், அதை கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. சோ அப்போ இதுல ஒரு கரெக்ஷன் வருது. சோ U2 V3 என்ன ஆகுது? டிகிரி சீக்வென்ஸ் மேட்ச் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் U6 V1 டிகிரி சீக்வென்ஸ் மேட்ச் ஆகுது. இந்த ஒரு சின்ன கரெக்ஷனை நோட் பண்ணிடுங்க. தெரியுதா? அந்த கரெக்ஷன் இதுலயும் கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த ரெண்டு. சோ இதை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணா போதும். ஓகேவா? Next we have to frame adjacency matrix. Next we have to frame adjacency matrix. Adjacency matrix எப்படி frame பண்றோம்? First A G1 adjacent matrices for G1 equal to U1 U2 U3 U4 U5. இங்க U1 U2 என்னது? U6 வரைக்கும் இருக்குது. அப்ப U6 U4 U5 U6 மேட்ரிக்ஸ். சரி, இத லேசா அப்படி வளைச்சு. இப்போ நம்ம G1 அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல, G1 அந்த மேட்ரிக்ஸ் நான் ரப் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ஸ்டில் பண்ணிக்க. சரி, U1 ல இருந்து நல்லா காட்டுங்க. இப்படி ஒரு லூப் இருக்குது அப்படின்னா அதுல 2 போடணும். இதுல என்ன செய்யணும்? சரி 1 போடணும். அதாவது U1 ல இருந்து U1க்கு ஒரு பாத் இருக்குன்னா என்னது? 1. இங்க அப்படி இருக்குதா? சரி, பாத்துல ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குதா? இல்ல. அப்படி கனெக்ஷன் இல்ல. அப்ப என்ன செய்யணும்? 0. கனெக்ஷன் இல்லன்னா என்ன பண்றோம்? 0. U1 U2 கனெக்ஷன் இருக்குதா பாரு. U1 U2 என்ன இருக்கு? கனெக்ஷன் இருக்குது. சோ இருக்குதுன்னோட என்ன செய்யணும்? 1. நீ அப்படி தனித்தனி 1 0ன்னு போடாத. U1 வேற எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பாரு. U1 வேற எங்க கனெக்ட் ஆகுது? 4 கூட கனெக்ட் ஆகுது. இப்போ அந்த இடத்துல 1 போடு. 4 1. சரி, அப்படி விட்டுங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது U2 எங்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு பாரு. U1 அடுத்தது U6 U3 U1 U3 U6 அப்படி போட்டுரு. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது U3 எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது? இன்சிடென்ட் வெர்டிசஸ் U2 U4 U2 U4 இதுதான். 2 3 எல்லாம் வராது. எல்லாமே கனெக்ட் இருந்ததுன்னா 1, நோ கனெக்ஷன்னா 0. தெரியுதா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது U4 கனெக்டிவிட்டி எங்கெல்லாம் இருக்குது? U1 U5 U3 1 3 5 1 3 5. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது U5 வந்து யார் கூட எல்லாம் கனெக்ஷன்? U4 and U6 U4 and 6. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்ல U6 யார் கூட எல்லாம் கனெக்ஷன் ஆகுது? U5 and U2 கூட கனெக்ட் ஆகுது. U2 கூட கனெக்டட். நெக்ஸ்ட் எங்க வருது? U5. அப்ப ரிமைனிங் உள்ளதெல்லாம் என்ன பண்ணிரலாம்? 0. இல்லன்னா அதுல ஒரு டைம் வேஸ்ட். அப்படியே பார்த்து போடும். சோ 0 0 0. நெக்ஸ்ட் 0 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
அடுத்தது 0 0 0 0 0 0 0 0. This is a adjacent matrices of G1. Next அடுத்த adjacent matrices இதான் கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணனும், இல்ல நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க. கீழே போட்டுக்கலாம், நான் இங்கே போடுறேன் AG2 AG2. அடுத்த adjacent matrices for 2. உறங்காம வருவாங்க. இங்க பாரு, இங்க நீ உன் இஷ்டத்துக்கு போடக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் தான் U1 U2 U3 U4 U5 U6. நீ U1 U2 U3 U5 U6. இங்க ஆர்டர் எப்படி வரணும் நல்லா பாரு. U1 யாரு கூட தான் மேட்ச் ஆகுது? V4. அப்ப நீ என்ன செய்யணும்? V4 தெரியுதா? V4. அடுத்தது U2 யாரு கூட மேட்ச் ஆகுது? V3. இங்க V3. அடுத்தது U3 எங்க மேட்ச் பண்ணுது? V6 V6. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் U4 V5 U5 யாரோட மேட்ச் ஆகுது? V2 V2. இதெல்லாம் ரப் பண்ணிடுவோம். சரி, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் U6 எங்க மேட்ச் ஆகுது? V1. ஆர்டர் பார்த்தா எப்படி வருது பாருங்க, தெரியுதா? அந்த ஆர்டர் தான் இங்க வரணும். V4 V3 V6 V5 வந்து AG2 V5 V6 V2 இன்னும் நிறைய இருக்குல்ல, V2 V1 V1. சரி, அதுல இதை என்ன ரப் பண்ணிடலாம். சரி, இப்போ பாரு, லிசன். V4 வந்து அதோட கனெக்ஷன் எங்கெல்லாம் இருக்குது பாரு, V3யும் V5ம். சோ V3 V5. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது யார் வரா? V3 எங்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு பாரு. V3 V2 இருக்குது, V6 V4. இது கரெக்டா போடணும்ல. V2 அடுத்தது V6, நெக்ஸ்ட் V4. தெரியுதா? மிஸ்டேக் பண்ணிடக்கூடாது, கேர்ஃபுல்லா டீல் பண்ணணும். V6 எங்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுது? இன்சிடென்ட் வெர்டிசஸ் V5ம் V3யும். சோ V5 என்ன இருக்குது? V3. சரி, இங்கெல்லாம் அழகா போட்ட, இங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது, தெரியுதா? நெக்ஸ்ட் அடுத்தது V5 எங்கெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுது? V5 ல எங்க கனெக்ட் பண்ணுது? V4 V6 V1. V1 எங்க இருக்குது? இன்னும் லாஸ்ட்ல இருக்குது. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது V6 என்ன இருக்குது? V6. நெக்ஸ்ட் என்னது? V4 தெரியுதா? சரி, V4. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாரு, இதுல நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன வரும்? V2 எங்கெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது? V1 and V3. V1 and V3. கொஞ்சம் ஸ்டில் பண்ணீங்க. நம்ம அந்த மேப்பிங் போட்டோம்ல, அந்த மேப்பிங்ல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணி விடுங்க. F of U1 equal to V6, F of U2 equal to V3, F of U3 equal to V4, F of U4 equal to V5, F of U5 equal to V1, F of U6 equal to V2. இதுல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணி, கரெக்ட்டா? இந்த கரெக்ஷன் பண்ணிக்க. நம்ம வந்து ஆக்சுவலா ரெண்டுமே சேம் டிகிரில தான் இருக்கும். 2,3 இங்க எப்படி இருக்கும்? 2,3. பட் நம்ம மேப்பிங் வரும்போது டிஃபரெண்ட் ஆகுது, தெரியுதா? இந்த மேப்பிங் வரதுல இதுல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணிடுங்க. நம்ம போட்ட காலத்துல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ணிடுங்க, தெரியுதா? சரி, இப்போ நம்ம கொண்டு வா. V5 இருக்குல்ல, இதோட அட்ஜசன்ட் V5 V6 இது கூட என்னெல்லாம் கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பாரு. V3யும் அப்போ V3 கூட 1 போடு. நெக்ஸ்ட் என்னது? V5. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது V3 ஃபாஸ்டா போட்டு முடிச்சிடலாம். V2 V6 V4, V2 V6 V4 அது கூட கனெக்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் V4
V4 யார் கூட எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுது? V3 V5 V3 V5. இப்போ முடிஞ்சிடும்டா, ஃபாஸ்டா முடிஞ்சிடும். கவனிச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இது ஆன் பண்ணிட்டல. சரி, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது யார் வரா? V5 V5 V1 V1 V6 V4. கொஞ்சம் 5 மினிட்ஸ் தான், இப்போ முடிச்சிருவோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது V1 V2 V2 V5 V5 V2 V1 V1 இல்ல V1 சாரி V2 யார் கூட கனெக்ட் ஆகுது? V1 V1 V3. ரிமைனிங் வேல்யூ 0 போட்டுருங்க. ஜீரோ 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 ஜீரோ. இவன் பாரு, இந்த ரெண்டு சேம் மேட்ச் ஆகுதா? So G1 and G2 are isomorphic graphs. அப்படி போடணும். AG1 equal to AG2. So G1 and G2 are isomorphic. தெரியுதா? அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். தெரியுதா?